I am guilty of having interfered with divine plans. Even as a householder, you are a sannyasi. I had accepted you in your past life as my disciple. I do understand that the life of a sannyasi is a lonely one. What is required today is to make society conscious of spirituality. The conflict between the spiritual and the material world has given rise to all kinds of demoniacal powers, hatred, anger, deceit, dishonesty, and discontentment. At such a critical time, your mission cannot be completed by leading a secluded life. What is required is to stay in the material world, to show the right path to people engaged in their day-to-day activities, and bring back to the earth that spiritual enlightenment which alone can spread love and compassion. It is therefore important to be like others. Unless you are one of them and work as they do, you will not be able to communicate with them and propagate your message. Your inclination has been towards sannyas and not towards family life. But my dear son, at the Universal Mother's signal, I had to give you the stern order to go back to your family. I know how hurt you were, but this had to be done. These days generally, people's mentality shows that they are dominated by evil powers. Until it is completely conquered, godly virtues cannot flourish. That is why you have been sent back to live as a householder. At the time of your departure, I told you that you have to be like the lotus, untouched by the slush around you. You have to be forgiving. When there is darkness all around, the single lamp which sheds light has to be extraordinarily strong and enduring. That is why I selected you from amongst hundreds of my disciples. I have seen you stand strong and firm like a rock in the face of adversities. లీలా విహారిణి అయిన అమ్మ పనిలో ఆటంకాలు కలిగించే నేను నాకు నేనుగా బోధపరుచుకుంటూ ఉంటాను. నీ జీవనం గృహస్థుగా ఉంటూనే సన్యాస జీవనం కావాలని. పూర్వజన్మలో నీవు దీనిని అంగీకరించి ఉన్నావు. నేను నిన్ను శిష్యునిగా తయారు చేశాను. ఆరంభం నుండి అంతం వరకు నీ సన్యాస జీవనం గడిచింది. ఈ వైరాగ్య జీవనం ఏకాంతంతో కూడినది. కాని నేటి అవసరం సమాజ కళ్యాణం. మా ఆద్యశక్తికి భౌతిక శక్తులకు మధ్య స్థూలంగా సంఘర్షణ మొదలై పాపం, క్రోధం, కపటం, మోసం, అసంతోషం, అసంతృప్తి మొదలైన రాక్షస శక్తులు వ్యాపిస్తున్నాయి. మరియు మెల్లమెల్లగా ఈ భూమి మీద రాక్షస శక్తులు ప్రబలమవుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు ఏకాంతంలో ఉంటే జీవన ఉద్దేశ్యం నెరవేరదు కదా. ఇలాంటప్పుడు ఈ స్థూల మార్గంలో నడిచే మనిషికి సరియైన మార్గం చూపించాలి కదా. మరియు ఆ ఆద్యశక్తిని మరలా స్థాపించాలి. దానివలన భూమి మీద దయ, కరుణ, ప్రేమ, స్నేహం మొదలైన దైవీ శక్తుల వర్షం కురవాలి. నీ మీద నలుగు వైపుల నుండి అసురీ శక్తులు ఎలా దాడి చేస్తున్నాయో అది నాకు తెలుసు. కాని నీవు నీ కర్తవ్యాన్ని మరచిపోకు. In your previous lives, you had been a sannyasi. That is why in this life too, you have the mind of a sannyasi. But you have to carry out your duties to your family. There will be temptations in your way which should not deter you. Remain unattached and blemishless. It is difficult to live as a sannyasi while living in the family.
but I am confident that you will succeed in this test. In your letter, you have talked about your restlessness. You are anxious to leave your family and come away to me, but do not forget that I had a purpose in throwing you back on thorns. Until that objective has been achieved, you have to struggle with them. When you get at the root of all creation, you will know that there are no relationships there. There is no wife, no mother or son there. There is no bondage. All are equal. You have to look upon your family with that attitude. I have entrusted you with a more difficult task to educate people in spirituality. The people are submerged in the material world. They have to detach themselves from that and try to learn about spirituality. This is possible through mantra. Jyotish and Tantra are parts of it. You must unfold these by writing about them as well as through me and through your thoughts and feelings. This vanishing knowledge has to be brought back to the people and kept alive. This is not possible to achieve as a sannyasi. If you have to work among worldly people, it is better to live their way. That is why I was compelled to send you back to your family. ఇన్ని చిక్కులలో ఉన్నా నిన్ను నీవు ముక్తునిగా నిర్మలునిగా ఉండు. మోహాది భావాలలో ఉన్నా నిన్ను నువ్వు తటస్థంగా ఉంచుకో. అదే నీ సన్యాస జీవనానికి గీటురాయి. గృహస్థాశ్రమంలో సన్యాసం గడపటం అతి కష్టమైన పని. ఆ పనిలో నీవు నిగ్గు తేలుతావని నా విశ్వాసం. వత్సా, నీవు నీ ఉత్తరంలో చంచల మనస్సు గురించి రాశావు. నీ మనస్సు, చిత్తం గృహాన్ని వదిలి నా దగ్గరకు రావాలని చూస్తోంది అని రాశావు. కాని నువ్విది మరచిపోకు. నిన్ను ఈ కష్టాలపైకి నెట్టడానికి ఓ విశిష్ట ఉద్దేశ్యముంది. ఎప్పటి వరకు ఆ అభీష్ట సిద్ధి కలగదో అంతవరకు ఆ శూలాల వంటి కష్టాలను అనుభవించవలసిందే. ఆ అమ్మ ఆనందదాయకమైన ఆటలో ఒకటి గృహజీవితం. నీవు నీ గృహస్థ జీవితాన్ని అలానే చూడు. మూలాలలోకి పోయి చూస్తే నీకు ఎలాంటి భేదభావము కనిపించదు. అక్కడ భార్య, పిల్లలు, తల్లి మొదలైన బంధనాలుండవు. సర్వాత్మక భావం గోచరిస్తుంది. ఏకాత్మకత ఉదయించి దాని ద్వారానే గృహస్థ జీవితాన్ని చూడవలసి వస్తుంది. అందుకు నీకు అప్పచెప్పిన పని విశ్వవిద్యార్థులను విజ్ఞానవంతులుగా చేయడం, ప్రజల మనస్సులో ఈ భావన పెంపొందించడం. అది సూక్ష్మత్వాన్ని వ్యాప్తి చేయాలి. స్థూల జగత్తులో నిమగ్నులైన వారిని సూక్ష్మ జగత్తు వైపు పయనింపచేయాలి. ఇది మంత్రాలతోనే సాధ్యం. జ్యోతిషం, తంత్రం మొదలైనవి దీని అంగాలు. అందుచేత ఇలాంటి విద్యలన్నింటినీ రాత ద్వారా, బాబావారి ద్వారా, ఆలోచనల ద్వారా, భావనల ద్వారా వ్యక్తపరచవలసి ఉంది. లుప్తమైపోతూ ఉన్న విద్యలు పునరుద్ధరించవలసి ఉంది. అలా పునరుద్ధరించి భూమి మీద అలాంటి విద్యలు లోపించాయి అనిపించకుండా చేయాలి. ఇది సన్యాసులు సన్యాసాశ్రమంలో ఉంటూ సాధ్యం కాదు. ఇది గృహస్థులుగా నున్నవారు చేయవలసిన పని. అందుకై నిన్ను గృహస్థుగా అంగీకరించవలసి వచ్చింది. ఈ విద్యలన్నింటినీ వ్యాపింపచేయగల దృఢ సంకల్పము, దీక్షతో ఉండగలవు. There is no need to despair. It is because of our physical forms that we tend to lose hope. Don't you see me? Don't you communicate with me? Are lives and souls related to each other?
these things happen every day, then why this anxiety? Whatever task I assign to you, it should be carried out without wasting a single moment. The day I feel that your mission has been accomplished, I shall call you back to me. It is your mental illusion which makes you see the sparks of the light of Mahamaya as individuals. Your wife is a particle of that light. It was at Yogamaya's prompting that your wife encouraged you to follow the path to sannyas. I have only tried to send you back to that spark from which you got separated and came to me. When a pitcher breaks, the water in it becomes a part of the air. Your life, in spite of being independent, is a part of my life. Your wife is a particle of Adya Shakti, and that is how she should be looked upon. You are only a part of her entire plan. You have a short spell as a householder, since you are in reality a sannyasi and had been one in your past lives. You have therefore very little time to complete your task. You have to make every moment of your life useful, as therein lies your success in your mission. There is no time for hunger, thirst, or sleep. Just as a baby in its mother's womb gets its nourishment from the umbilical cord, you have to derive your spiritual nourishment through your contemplation of Ma. You should not bow down to anyone except Ma. You are not to show humility to any human being. I have confidence in you as much as I have in my own self. బాబా, నిరాశ పొందవలసిన అవసరం లేదు. మన ఇరువురి స్థూల దేహాలు కలిసి మాటలాడుకోనంత మాత్రాన నిరాశ పడవలసినదేమున్నది? నీవు నన్ను చూడటం లేదా? నాతో మాట్లాడటం లేదా? జీవనం ఆత్మల సంబంధం లేదా? రోజూ ఇవన్నీ జరుగుతున్నా ఉద్విగ్నత ఎందుకు? నీకు అప్పగించిన పనిని క్షణకాలం కూడా నష్టపోకుండా చేస్తూనే ఉండు. ఎప్పుడు నీ పని పూర్తి అయినట్లు నేను గ్రహిస్తానో అప్పుడు నిన్ను నా దగ్గరకు రప్పించుకుంటాను. నీవు చిత్త విభ్రమలోనున్నావు. అమ్మ యోగమాయ యొక్క ప్రకాశ కణాలను వేరువేరుగా చూస్తున్నావు. నీ భార్య కూడా ఆ అమ్మ యొక్క ప్రకాశ కణంలో ఓ కణం. ఆద్యాశక్తి రూపంలో యోగమాయ యొక్క ఒక రూపం. అందువలన సన్యాస జీవనాన్ని ప్రేరేపించిన శక్తి యోగమాయా శక్తియే. ఒక్క ఆ లీలా విహారిణి వలననే అన్నీ సాధ్యమవుతాయి. నీ జీవనం సన్యాసం కోసమే అని ఆమె అభిప్రాయం. అమ్మ భ్రూమధ్యంలోనున్న విలాస శక్తియే నీ భార్య ద్వారా పలికించింది. నేను నిన్ను మరలా ఆ వెలుతురు దగ్గరకు పంపించే ప్రయత్నం చేశాను. ఏ ప్రకాశం నుండి విడిపోయి నా దగ్గరకు వచ్చావో ఆ ప్రకాశం దగ్గరకే నిన్ను పంపించాను. అక్కడనే ఇది నీ యోగశక్తికి, యోగాభ్యాసానికి గీటురాయి. కుండలోని నీటి అస్తిత్వం వేరుగా ఉన్నప్పటికీ ఆ కుండ పగలగానే నీరు అఖండ ప్రకృతిలో విలీనమైపోతుంది. అలానే నీ అస్తిత్వం వేరైనా అది నా అస్తిత్వంలోని భాగమే. అందువలన నీవు భార్యను భార్యగా ఉన్న ఆద్యాశక్తి యొక్క కణరూపంగా భావించు. నీ ఇల్లుగా గాక ఆ లీలా విహారిణి యొక్క క్రీడాస్థలం, దానినే గృహస్థాశ్రమం అంటారు. నాకు అది ఒక తీయని కల, ఒక అనుకూలమైన ఆశ్చర్యకరమైన అమ్మ జగదంబ యొక్క ఓ నిర్లిప్త ప్రకాశ బిందువు. నీవు నీ ప్రయత్నాలను తల్లీనంగా చేయి. గృహస్థునిగా నీ వద్ద తక్కువ సమయం మాత్రమే ఉంది. దీనికి కారణం, ముందు నువ్వు
ఎన్నో సంవత్సరాల సన్యాసంలో ఉన్నావు. ఈ జీవితం కూడా సన్యాసంతో సమానమైనదే, కాని బాహ్యరూపం గృహస్థ రూపం. అందుకు నువ్విక్కడ నీళ్లలో ఉన్న కలువపత్రంలా ఉండాలి. నీ జీవితపు ప్రతిక్షణం నీ పని యొక్క పూర్ణతలోనే ఉంది. అందుకు ఆకలి దప్పులు, నిద్ర మొదలైన వాటికి నీ జీవితంలో తావులేదు. నీ ప్రతిక్షణం పనిలోనే నిమగ్నం కావాలి. అది నిన్ను ఏ పని కోసం పంపడం జరిగిందో ఆ పని కోసం పరిశ్రమించాలి. అనంతరం యథావిధిగా బాబా దగ్గరకు వచ్చిపోవచ్చును. నీ మనస్సును ఊర్ధ్వగామిగా చెయ్యాలని కోరుకుంటున్నాను. నీవు నిత్యం జగజ్జననిని చింతిస్తూ ఆమె కార్యాలను పూర్తి చేయాలి. ఎలా అయితే శిశువు మాతృగర్భంలో అమృత నాడీరసము ద్వారా పోషింపబడతాడో, అలానే నీవు ఈ జీవనం అమ్మ చింతనా రసం ద్వారా వృద్ధి పొందాలి. ఆ వృద్ధి ద్వారా చైతన్య శక్తి యొక్క అస్తిత్వం స్వయంగా ప్రకాశవంతమైన ఉంటుంది. నీవు అమ్మని తప్ప వేరొకరి ధ్యాస చేయవద్దు. ఇతర మానవుల ముందు దీనత్వమును చూపవలదు. ఎలాంటి వస్తువులను కోరనివాడు ధన్యుడు. నేను నీలో ఈ గుణాలన్నింటినీ సృజించాను. ఇంకా నాకు నా మీద ఎంత నమ్మకమో నీ మీద కూడా అంతే నమ్మకం. You have to select young men and women with requisite qualities in whom you see the sparks of Ma Adyashakti's light. They should be dedicated and capable of very hard work. There should be no discrimination between men and women. A disciple is a disciple, whether a man or a woman. You have to elevate their minds and train them in the job I have entrusted you. Time moves on. You have to work fast and be always conscious of your duties. Do not go after physical comforts and mental recreation, but keep hardening your life. The more cruel you are to yourself, the greater will be your success. I have great affection for you. I have tried you, and I am happy to know that my dreams will come true through you. It was my dream to put an end to the power of the evil, to encourage godly qualities and promote mantra, tantra, jyotish, jnana, vairagya and yoga, etc. I have to call you back soon, and you have to take care of Siddhashram hereafter. But before that, it is important that you complete your mission. I have great faith in you, and the way you have been working with strong determination in unfavorable circumstances and standing firm like a rock in a storm strengthens my faith in your strength. I see your wife as Adya Shakti, and I bow to her. Wishing you well, yours, Sachidananda Paramahamsa. ముఖ్యంగా నీ కర్తవ్యం ఏమిటంటే ఇలాంటి సూక్ష్మ గుణములు కల యువత యువకులను ఎన్నుకోవడం. ఎలా అంటే ఎవరిలోనైతే ఆద్యశక్తి అయిన అమ్మ విస్ఫులింగాలు గోచరిస్తాయో వారిని, అలాంటి వారిని ఇలాంటి పనులకు వినియోగించాలి. శ్రమించగలిగి సర్వాత్మ భావన కలిగి సమర్పణా భావమనే పరీక్షలో నెగ్గిన వారిని ఎన్నుకోవాలి, శిష్యులుగా స్వీకరించాలి. ఇందులో స్త్రీ పురుష భేదం లేదు. వారెవరైనా నీకు శిష్యులే. వారిని ఊర్ధ్వగాములుగా చేయవలసిన పని నీది. నీకు అప్పగించిన దైవకార్యంలో వారిని నిష్ణాతులుగా చెయ్యాలి. దానివలన ఆ శక్తులు పొందినవారు ఈ మానవీయతా భావాలను ముందు తరాల కోసం తీసుకుని వెళ్ళగలగాలి. మానవతా మార్గదర్శకులు కావాలివారు. సమయం చాలా తక్కువ.
ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది. అది గతిశీలమైన అస్తిత్వం వైపు నడిపిస్తుంది. అందుకు తీవ్రమైన కృషి అవసరం. కఠోర పరిశ్రమ వైపు వారిని నడిపించాలి. మానసిక సుఖం, శరీర సుఖాల కోసం ఆలోచించక కఠోర పరిశ్రమ వైపు నిన్ను నీవు మరల్చుకో. నీ జీవితంలో స్వార్థం ఎంత వదులుకుంటావో, నిర్మముడవు అవుతావో అంత ఎక్కువ సాఫల్యాన్ని పొందుతావు. నీ పట్ల నాకు అపారమైన స్నేహం ఉంది. నిన్ను ఎక్కువ పరీక్షలకు గురిచేశాను. ఇది ఆలోచిస్తే నా కల సాకారం కాబోతుందని ఆనంద బాష్పాలు రాలుతున్నాయి. ఈ లోకంలో రాక్షస గుణాలను పోగొట్టి దైవీ గుణాలను పెంపొందించడం, స్థూల జ్ఞానం కన్నా సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని అందించడం, మంత్రతంత్ర యంత్ర జ్యోతిష కర్మకాండ జ్ఞాన వైరాగ్య యోగ సాధన మొదలైన దేవ విద్యలను వికసింపచేయడం నా లక్ష్యం. నీవా కలను సాకారం చేస్తున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది. ఆనందం నీకోసం ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. నిన్ను నా దగ్గరకు తొందరలోనే పిలుస్తాను. ఆ తరువాత ఈ సిద్ధాశ్రమాన్ని నువ్వే చూసుకోవాలి. దానికి ముందు నీకు అప్పగించిన పనులన్నీ పూర్తవాలి. నీ మీద నాకు అపారమైన నమ్మకం ఉంది. నీవు ఎలా పని చేస్తున్నావో, వ్యతిరేక వాతావరణంలో కూడా నిన్ను నీవు ఎలా నిలదొక్కుంటున్నావో, ఈ కృత్రిమ చక్రంలో ఎలా నిలదొక్కున్నావో దానికి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నీ సంకల్పశక్తి మీద నమ్మకము ఉంది. కోడలికి ఆద్యాశక్తి రూపంలో నమస్కరిస్తూ నీ గురించి మంగళమయ ఆశీర్వాదాలతో సచ్చిదానంద పరమహంస. నారాయణోత్వం నిఖిలేశ్వరోత్వం మాతా పితా గురు ఆత్మా త్వమేవం బ్రహ్మాత్వం విష్ణురుద్రాత్వమేవం సిద్ధాశ్రమోత్వం గురువం ప్రణమ్యం త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవా. త్వదీయం వస్తు నిఖిలం తుభ్యమేవం సమర్పయేత్. జై గురుదేవ్. పరమపూజ్య గురుదేవ్ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದರ ಆಂಧ್ರದ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲಂತಹ
ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಗುರುಬಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಕನ್ನಡಿಗನಾದ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿ ಅನಿಲ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೂರ್ತಿಜಿಯವರ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವಂತಾಗಲಿ. ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಅನನ್ಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.